নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক আপোনালোক সদৌতিকে মই গীতালে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকৰ বাবে যোগুটোৱা আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠানৰ মাজলৈ। প্ৰিয় দৰ্শক জীৱনটো ইমান সহজ নহয়, সহজ কৰি ল'ব লগা হয়। ঠিক সেইদৰে প্ৰতিটো যাত্ৰা সফল নহয়, সফল কৰি ল'বলগীয়া হয়। প্ৰিয় দৰ্শক তেনে এক উদ্দেশ্য লৈ, তেনে এক লক্ষ্য লৈ আজি আমি এক নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আশা ৰাখিছোঁ এই যাত্ৰাত আপোনালোক থাকিব। বৰ্তমান আহি আমি উপস্থিত হৈছোহি কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হোমিওপেথি। গতিকে আহকচোন ইয়াত কি হৈ আছে, ইয়াৰ চিকিৎসকসকলে কি ধৰণে কি ৰোগ সম্পৰ্কে তেওঁলোকে বিশদভাৱে গৱেষণা কৰি আছে, চিকিৎসা কৰি আছে, সেই বিষয়ে বিশদভাৱে জানিবলৈ আহক মোৰ সৈতে। কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান আৰু আঞ্চলিক গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান হোমিওপেথিলৈ গৈ আমি আয়ুৰ্বেদ আৰু হোমিওপেথি চিকিৎসা সম্পৰ্কে বিভিন্ন কথাৰ আভাস লৈছিলোঁ। ये जो आंचलिक अनुसंधान संस्था है होम्योपैथी के, यहाँ पे हम मेनली होम्योपैथी के ऊपर डिफरेंट रिसर्च करते हैं, रिसर्च काम होता है यहाँ पे। और उसके साथ हम जनरल पेशेंट भी देखते हैं, सारे रोग का ट्रीटमेंट होता है, क्वालिफाइड डॉक्टर हमारे पास हैं, उनके द्वारा पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। फ्री में हम लेबोरेटरी टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं, फ्री में ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ हम होम्योपैथी के डिफरेंट रिसर्च करते हैं डिफरेंट डिजीज के ऊपर। और होम्योपैथी में नया मेडिसिन कैसे ऐड हो पाएगा हमारे मेट्रोमेडिका में, उसके लिए हम ड्रग प्रूविंग, क्लिनिकल वेरिफिकेशन करते हैं, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम करते हैं, डिफरेंट पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम भी करते हैं। जैसे स्कूल हेल्थ प्रोग्राम हो गया, होम्योपैथी पर हेल्दी चाइल्ड हो गया, और अभी जैसे कोविड के लिए हम आर्सेनिक एल्बम 30 डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये सारे काम यहाँ पे होता है। जैसे आपको पता है कि हम फर्स्ट वेव से भी आर्सेनिक एल्बम 30 हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये जो है डिफरेंट साइंटिस्ट एक्सपर्ट के द्वारा ये सब सुपरवाइज किया गया मेडिसिन है। इसका ये प्रामाणिक मेडिसिन है। सो ऑलरेडी इसका जो बेनिफिट है ऑलरेडी हम प्रूव करके देख चुके हैं। और ये कोविड को ये तो नहीं बोल सकते कि ये जैसे वैक्सीनेशन जैसा काम कर रहा है, ये इम्यूनिटी बूस्ट करता है। जैसे हमको पता है कि इम्यूनिटी जितना बढ़ेगा हम कोविड को उतना ही डिफीट कर सकते हैं। तो ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है आर्सेनिक एल्बम, और ये अच्छा मेडिसिन है, सभी को लेना चाहिए। नहीं, पेशेंट को जैसे जनरल उनको कुछ डायरेक्शन हो गया, आपको कंसल्टेशन हो गया, उसके साथ हम फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं यहाँ। जैसे कि मैं बोला, यहाँ पे मेडिसिन के साथ हम टेस्ट भी हमारा अच्छा लैबोरेटरी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। तो उसके हम डिफरेंट जो ब्लड, यूरिन, स्टूल का जो डिफरेंट टेस्ट है वो सब हम गवर्नमेंट अप्रूव जो रेट है उसके अंदर हम प्रोवाइड करते हैं। স্বাভাৱিকতে শৰীৰ লৈহে মানুহ, শৰীৰ অবিহনে আমাৰ দেহৰ একোৱে অস্তিত্ব নাথাকে। ৰোগীৰ প্ৰতি সহৃদয়শীল চিকিৎসকসকলক সমাজে ভগৱানৰ দূত বুলিয়ে ধাৰণা কৰে। ভাৰতৰ বহুলবাদী স্বাস্থ্য চিকিৎসা প্ৰণালীৰ এক মহত্বপূৰ্ণ অংশ হৈছে হোমিওপেথি চিকিৎসা প্ৰণালী, আৰু এই চিকিৎসা সম্পৰ্কে ডাক্তৰ লিয়ে আমাক এইদৰে কয়। हमारे यहाँ पे मदर एंड चाइल्ड के लिए हम लोग स्पेसिफिक क्लिनिक भी मेंटेन करते हैं। मदर एंड चाइल्ड से रिलेटेड जितना भी कॉमन एलिमेंट्स रहता है प्रेगनेंसी के दौरान और लैक्टेटिंग के दौरान, और बच्चों के स्पेशली फर्स्ट जो फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं उसके लिए भी हमारे पास प्रॉपर ट्रीटमेंट रहता है। यूजुअली जैसे आप लोग को कॉमनली पता है कि प्रेगनेंसी बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फेज होता है। तो उसमें बहुत सारे मेडिसिन्स, एलोपैथिक हो, दूसरे मेडिसिन्स हो, वो रेस्ट्रिक्टेड भी होते हैं। एंड उसमें आपको लेने में बहुत सारे जैसे साइड इफ़ेक्ट्स का डर रहता है, यूजुअली जो कॉमन आइडिया रहता है। बट हमारे होम्योपैथिक मेडिसिन्स सेफ होते हैं फॉर प्रेग्नेंट लेडीज़, फॉर लैक्टेटिंग मदर्स, और फॉर द इन्फेंट्स ऑल्सो। तो जितने कॉमन एलिमेंट्स है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जैसे जो हाइपर एमेसिस बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी के समय वॉमिटिंग का जो एपिसोड्स रहता है, और बैक एक का प्रॉब्लम रहता है, और बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज और कॉमन एलिमेंट्स जो रहता है उसके लिए हमारे पास ट्रीटमेंट है। और हमारे CCRH के तरफ से हमने हैंडबुक्स भी रिलीज़ किए हैं, जो हमने यहाँ पे आसानीस में भी ट्रांसलेट किया है। हमारे इंस्टीट्यूट में दोनों ही वॉल्यूम्स अवेलेबल है फॉर द पेशेंट्स एंड फॉर कॉमन पब्लिक ऑल्सो। यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स का पूरा डिस्क्रिप्शन और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी हमने एक्सप्लेन किया है। और बच्चों के लिए भी जो साइड इफ़ेक्ट्स का डर जो मेडिसिन से रहता है वो नहीं रहेगा। यहाँ पे सेफ है बच्चों के लिए और मदर्स के लिए। तो ये हमारे तरफ से एक प्रॉपर ट्रीटमेंट लेवल है हमारे तरफ से।
স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা লৈ অহা লোকসকলৰ বাবে ইয়াত এক সুস্বাস্থ্যকৰ আৰু সুন্দৰ পৰীক্ষাগাৰৰ সুবিধাও আছে, য'ত এক ন্যূনতম মূল্যত স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় পৰীক্ষা নিৰীক্ষাসমূহ কৰা হয়। যেটো ব্লাডের যেটো রুটিন টেস্ট হয় তাতে আমার প্রথমে আহে হিমোগ্লোবিনটো, তার পিছতে আহে টোটাল কাউন্টটো, তার পিছতে আহে আমার যেমন অ্যালার্জিক পেশেন্ট যদি হয় তাহলে তার ইওসিনোফিলটো হাই থাকে। এইটো মই কেনেকা গম পাবো? এইটো মই মাইক্রোস্কোপে চাই থাকে যে 100%-এর ভিতরে নিউট্রোফিল কিমান থাকে, লিম্ফোসাইট কিমান থাকে, মনোসাইট কিমান থাকে, বেসোফিল কিমান থাকে, এইটো মই ইয়াতে মাইক্রোস্কোপে চাই থাকে। মেইন কাম এইটো। আর আমার কলিগ যেটা কইছে তার বাহিরে মই এইটো কব কি ইয়াতে যদি নতুন পেশেন্ট কেউ আহে তাহলে প্রথমে তার এজটো চাওয়া হয়। মানে এজটো চালে কি হয়, যদি সিনিয়র সিটিজেন হয় তাহলে আমার ইয়াতে ল্যাবরেটরি ইনভেস্টিগেশনে 50% ডিসকাউন্ট দেওয়া হয়। ঠিক আছে, মানে যেটা 100 টাকা টেস্ট লাগে সেইটা সিনিয়র সিটিজেনের কারণে 50 টাকা লাগিব। আর এতে যদি কোনো নতুন পেশেন্ট আহে, পুরানা পেশেন্টগুলো তো গম পায়, নতুন পেশেন্ট আহিলে তাকে প্রথমে রেজিস্ট্রেশন কাউন্টারে রেজিস্ট্রেশন করাবো লাগে। তার পিছতে ডক্টরের কাছে যাব, ডক্টরের কাছে গেলে ডক্টর যিমান তার প্রয়োজন অনুযায়ী তাকে টেস্টও লিখিব। টেস্টও লিখিলে সে ল্যাবরেটরিতে আহিব। আর আমার ইহাতে সব মডার্ন ইকুইপমেন্ট ইউজ করা হয়, যেনেকা থাইরয়েডের কারণে আমার এলাইজা রিডার আছে। ঠিক আছে, আর বায়োকেমিস্ট্রি যেগুলো আমার কলিগ কইছে, লিপিড প্রোফাইল, লিভার ফাংশন টেস্ট, কিডনি ফাংশন টেস্ট, যেটা মেন মানে কি সুগারের পেশেন্টের কারণে যেটা মেন, এটা আমার ইয়াতে চাওয়া হয়। এর কারণে আমার আছে সেমি অটো অ্যানালাইজার। ঠিক আছে, অনেক জায়গাতে সুগার কি করে এই ফিঙ্গারপ্রিন্টে করে, আমার ইয়াতে না হয়, ডাঙর মেশিনে করা হয়। তো মই আসামে যিমান অসর বাজারে মানুষ আছে সকল রাইজরে অনুরোধ জানাইছে কি আমার ইয়াতে যে ফেসিলিটিগুলো আছে এগুলো আপনি অ্যাভেল করো, আপনি আহক, চাই লওক, এটা কম পয়সাতে হব এবং বেনিফিট হব। হোমিওপেথি দৰৱসমূহ যথেষ্ট প্ৰভাৱী আৰু ৰুচিকৰ। ইয়াৰ কোনো পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰ প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। এই প্ৰতিষ্ঠানৰ অন্তৰ্গত ফাৰ্মাচীখনত উপস্থিত হৈ আমি জানিব পাৰিছিলোঁ যে ৰোগীসকলক সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াকৈ ইয়াত ঔষধ প্ৰদান কৰা হয়। আমাৰ ইয়াত যিমানবোৰ পেচেণ্ট আহে, বহু ধৰণৰ পেচেণ্ট, নানান ধৰণৰ পেচেণ্ট আহে আৰু সেই পেচেণ্টবোৰ ইয়াতে আহি ট্ৰিটমেণ্ট কৰে। ট্ৰিটমেণ্ট কৰি পেলাই কিছু কম পৰিমাণৰ হ'লেও মেডিচিন লৈ যায়, আৰাম পাইছে। আৰাম পোৱাৰ পিছতে আৰু বহুতখিনি হেৰি কৰিব পৰা যায়। যিবোৰ পেচেণ্ট সাধাৰণতে গম পোৱা নাছিলে তেওঁলোকে অন্য মুখৰ পৰাও গম পাই পেলাই বহুত বিভিন্ন দূৰৰ পৰা আহি ইয়াত কিছু হেৰি কৰিব পৰা হৈছে। গতিকে ইয়াত আহি আমাৰ মেডিচিনৰ পৰা বহুতখিনি ফলপ্ৰসূ হৈছে তেওঁলোকে। আমাৰ এইটো চেণ্ট্ৰেল আয়ুৰ্বেদিক ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট, যিটো ভাৰত চৰকাৰৰ আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত গুৱাহাটী বেলতলা বৰসজাইত অৱস্থিত। আমাৰ ইয়াত বিশেষকৈ সম্পূৰ্ণ আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিৰে চিকিৎসা কৰা হয়। আমাৰ ইয়াত IPD, OPD, আমাৰ ফাৰ্মাকলজি সেকশন, কেমেষ্ট্ৰি সেকশন, বটানী সেকশন আদি বিভিন্ন সেকশন আছে। তাৰোপৰি আমাৰ ইয়াত প্ৰায় 15টামান IMR প্ৰজেক্ট, ইণ্টাৰমিউৰেল ৰিচাৰ্চ, কলাবৰেটিভ ৰিচাৰ্চ, গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি কলাবৰেটিভ ৰিচাৰ্চ, ভেটেনাৰী কলেজ আদি বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত আমাৰ কলাবৰেটিভ ৰিচাৰ্চ হৈ থাকে। বিশেষকৈ আমাৰ যিখিনি আয়ুৰ্বেদিক মেডিচিন আমি OPDত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰোঁ, সেইখিনি আমি ফ্ৰী অফ কষ্ট পেচেণ্টক দিওঁ। আমাৰ যিটো লেবৰেটৰী ফেচিলিটি আছে সেইটো আমি বহুত মিনিমাম এমাউণ্টত আমি টেষ্টখিনি কৰাওঁ। তথাপি BPL কাৰ্ডৰ কাৰণে আমাৰ সম্পূৰ্ণ ফ্ৰী চিকিৎসা আছে ইয়াতে। মই এজন আয়ুৰ্বেদ এক্সপাৰ্ট হিচাপে ভাৰত চৰকাৰে মোক 2018ত তুৰ্কমেনিস্তানলৈ পঠাইছিলে। বিভিন্ন দেশৰ অষ্ট্ৰেলিয়া, নিউজিলেণ্ড, সাৰ্বেৰিয়া, ইৰাণ, ইৰাক, ইণ্ডোনেছিয়া, মালয়েছিয়া, তুৰ্কমেনিস্তান, উজবেকিস্তান, ৰাছিয়া আদি বিভিন্ন মানুহৰ লগত মই ইণ্টাৰেক্ট হৈছে, ডিছকাশ্যন হৈছে। মই সবৰ লগতে যেতিয়া ডিছকাশ্যন কৰোঁ তেতিয়া দেখিলোঁ যে তেওঁলোকে আমাৰ ভাৰতীয় যিটো চিকিৎসা পদ্ধতি আয়ুৰ্বেদৰ
সেই সম্পৰ্কে জানিবলৈ খুব ইচ্ছুক, শিকিবলৈ বৰ ইচ্ছুক। আৰু তুৰ্কমেনিস্তান চৰকাৰেও তেওঁলোকৰ ইউনিভাৰ্চিটিত মেডিকেল ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে আমাৰ আয়ুৰ্বেদ কোৰ্চটো ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে 2018ত। যে বৰ্তমান গোটেই পৃথিৱীতে বিভিন্ন দেশত আমাৰ এই আয়ুৰ্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতিটো সুদূৰ প্ৰসাৰীভাৱে এটা জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে। पंचकर्मा मतलब आयुर्वेद का एक ट्रीटमेंट का मेथोडोलॉजी रहता है। जैसे आयुर्वेद का ट्रीटमेंट दो तरफ का रहता है, एक संशोधन और संशमन बोलते हैं। तो पंचकर्मा जो है वो संशोधन के अंडर में आता है। उसमें 5 प्रोसीजर होता है। पंचकर्मा मीन्स 5 प्रोसीजर्स। उसमें एक आता है वमन, वमन मतलब एमएसएस, थेराप्यूटिक एमएसएस बोलते हैं। विरेचन मतलब परगेशन बोलते हैं। और फिर नस्य आता है जिसमें नाक में मेडिसिन डालते हैं। और फिर 2 टाइप का बस्ती, 2 टाइप का इनिमा आता है, एक ऑयल से करते हैं और एक काढ़ा से करते हैं। ये पंचकर्मा रहता है। और जो आप देख रहे हैं ये पंचकर्मा का एसोसिएटेड ट्रीटमेंट रेजिमेन है। जैसे आप अभी जो इधर हो रहा है ये शिरोधारा बोलते हैं। शिरोधारा, शिरस इज हेड, धारा मतलब जो ऑयल जो आ रहा है ना इसका धारा बोलते हैं। तो अभी जो कर रहे हैं ऑयल से कर रहे हैं हम। ये डिफरेंट डिसीज कंडीशंस में करते हैं। जैसे स्ट्रेस में करते हैं, एंग्जाइटी में करते हैं, यो मतलब कुछ पेशेंट्स को नींद का कमी होता है, नींद डिस्टर्ब होता है, उन कंडीशन में भी करते हैं। कभी कभी कुछ ब्रेन इन रिलेटेड डिजीज में भी ये वाला थेरेपी बहुत इफेक्टिव रहता है। स्ट्रोक में कभी इफेक्टिव रहता है। लेकिन डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर का। आयुर्वेदिक इंडिविजुअलिस्टिक ट्रीटमेंट रेजिमेंट रहता है। तो इसमें जो अभी ऑयल जो यूज़ होता है वो भी हर एक पेशेंट के अनुसार डिफरेंट ऑयल यूज़ होता है, जो डॉक्टर डिसाइड करते हैं कौन सा ऑयल कौन सा पेशेंट को यूज़ होता है। तो इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट है ये जो प्रोसीजर आप जो देख रहे हैं ये इसको कटी बस्ती बोलते हैं। कटी बस्ती मतलब कटी मतलब लोअर बैक और बस्ती मतलब ये जो प्रोसीजर है जिसमें तेल हम यहाँ पे रखते हैं। ये जो आटा का ये जो देख रहे हैं ना, ये जो ब्रिज जैसे बना के हम इसको बनाते हैं, ये मतलब आटा का बनाते हैं क्योंकि हर एक का लोअर बैक का पोजीशन और हर एक लोअर बैक का जो काउंटर रहता है वो डिफरेंट रहता है। तो ये जो फ्लेक्सिबल रहता है उसके हिसाब से हम बना सकते हैं। और ये बना के हम उसमें गुनगुना गर्म तेल वहाँ पे रखते हैं। तो ये स्पेशली लोअर बैक कंप्लेंट्स, डिस्क प्रोलैप्स, सयाटिका वैसे कंडीशंस जैसे होता है उसमें वाला ट्रीटमेंट प्रोसीजर रहता है, बहुत इफेक्टिव रहता है। तो यूजुअली 30 मिनट्स तक करते हैं और यूजुअली 7 डेज या कभी कभी 14 डेज तक कभी जाता है, लेकिन यूजुअली 7 to 10 डेज हम करते हैं एवरेज। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিছে যে পঞ্চকৰ্ম বিভাগত আমাৰ বিশিষ্ট যিগৰাকী অভিজ্ঞ চিকিৎসক আমাৰ সৈতে উপস্থিত আছে। তেখেতে কৈছে যে বিভিন্ন পদ্ধতিৰে ৰোগীসকলক চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয়। ইতিমধ্যে আমি শিৰোধাৰা আৰু কটি বস্তি আমি দেখি আহিলোঁ আৰু আমি দেখিছোঁ যে তেখেতৰ হাতত এটা টোপোলা সদৃশ আছে। এই বিষয়ে আমি জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ। তো सर जी आप इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ये जो आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं पोटली बोलते हैं। पोटली हम स्वेदन करने के लिए, स्वेदन मतलब हीट एप्लीकेशन करने के लिए यूज़ होता है। तो इसको डिफरेंट मटेरियल से हम प्रिपेयर करते हैं। जैसे अभी ये बनाया हुआ है बालूक से, मतलब सैंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर हम इसको लीफ, जैसे डिफरेंट मेडिसिनल लीफ हैं उसको भी हम काट करके हम प्रिपेयर करते हैं, जिसको पत्र पोटल स्वेद बोलते हैं। और फिर एक राइस होता है, शास्टिक शाले, रेड वैरायटी राइस होता है, उसका हम प्रिपेयर करके हम यूज़ करते हैं। तो और फिर जंबीर मतलब ये नींबू का एक वैरायटी होता है, उसका भी हम यूज़ करते हैं पोटली बनाने के लिए। ये अलग अलग डिसीज़ कंडीशंस में हम इसका यूज़ होता है। जनरली पेन, स्टिफनेस वगैरह होता है तो इसको हम गर्म करके हम पेशेंट का जो अफेक्टेड रीजन है वहाँ पे लगाते हैं। थैंक यू सो मच। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকে দেখিছে যে ইমান সুন্দৰভাৱে ইয়াত পঞ্চকৰ্মৰ চিকিৎসা প্ৰদান কৰা হয় আৰু সম্পূৰ্ণ আমাৰ চৰকাৰৰ অন্তৰ্গত। গতিকে আপোনালোকে আহি এই সুবিধাসমূহ গ্ৰহণ কৰক আৰু আপোনালোকৰ হৈ থকা বিভিন্ন ৰোগৰ পৰা আপোনালোকে উপশম পাওক। বনৌষধিৰ ঐতিহ্য পৰম্পৰাৰে ভাৰতভূমি গৌৰৱান্বিত। সাম্প্ৰতিক আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ আয়ুৰ্বেদ শাস্ত্ৰৰ দিহা পৰামৰ্শ বনৌষধিৰে ৰোগ নিৰাময় বিভিন্ন উদ্ভিদৰ উপকাৰৰ দ্বাৰা আকৰ্ষিত হোৱা দেখা গৈছে। মেডিচিনেল প্লান্ট ৰিচাৰ্চ বা বনৌষধি গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অনুষ্ঠানত 3টা বিভাগ আছে। এটা হৈছে হাৰ্বেৰিয়াম, এটা মিউজিয়াম আৰু এখন আমাৰ বনৌষধি উদ্যান আছে। এই হাৰ্বেৰিয়াম আৰু মিউজিয়াম আমাৰ 1971ৰ পৰা ইয়াত চলি আছে। আজি প্ৰায় 50 বছৰ আমি সম্পূৰ্ণ কৰিছোঁ। ইয়াত অসমৰ বাহিৰেও উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন জিলাৰ 8খন ৰাজ্যৰ প্ৰায় 7,500তকৈও বেছি
বনৌষধিৰ হাৰ্বেৰিয়াম চিট আমি ইয়াত সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ। তাৰ বাহিৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ বজাৰত পোৱা আৰু মানে বনত উপলব্ধ যিখিনি আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ আৰু আমাৰ লোকাচাৰত ব্যৱহাৰ হোৱা যিবোৰ আয়ুৰ্বেদিক হওক বা বেলেগ ধৰণৰ সাধাৰণতে গাঁৱলীয়া দৰৱত ব্যৱহাৰ হোৱা যিবোৰ ঔষধ, সেই ঔষধৰ এটি সংগ্ৰহ আমাৰ ইয়াত সংগ্ৰহালয়ত আছে। প্ৰায় 600 পৰা 700 তেনেকুৱা ধৰণৰ শুকান দ্ৰব্য আমি সংগ্ৰহ কৰি ৰাখিছোঁ। আৰু আমাৰ যিখন উদ্যান আছে বনৌষধিৰ, এই উদ্যানত প্ৰায় 150 পৰা 200 বিধ মূল্যৱান বনৌষধিৰ ইয়াত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। এই ঔষধি গছসমূহ বা যিখিনি তৃণ বা গুল্ম বা যিখিনি ডাঙৰ গছ ইয়াত উপলব্ধ হৈ আছে, এই গছখিনিত যিকোনো ধৰণৰ মানে গৱেষণাত জড়িত ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আহি পেলাই ইয়াত চাব পাৰে। ইয়াত তেওঁলোকৰ যিখিনি এক্সপেৰিমেণ্টেল কাম হয় সেইখিনি কৰিব পাৰে। আৰু আমাৰ যিখন হাৰ্বেৰিয়াম আছে, যিখিনি হাৰ্বেৰিয়াম, এই হাৰ্বেৰিয়ামখন ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ৰিকগনাইজড হয়, নৰ্থ ইষ্ট হাৰ্বেৰিয়াম অফ আয়ুৰ্বেদা ৰিচাৰ্চ। অসমত এই হাৰ্বেৰিয়ামখন এনেধৰণৰ দ্বিতীয় হাৰ্বেৰিয়াম যিখন ইণ্টাৰনেশ্যনেলি ৰিকগনিশ্যন পাইছে। আৰু ইয়াত বিশেষকৈ গৱেষণাত জড়িত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে তেওঁলোকৰ যিখিনি ধৰণৰ বনৌষধি তেওঁলোকে কালেক্ট কৰে, সেইবিলাকৰ আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকে ইয়ালৈ আহিব পাৰে। আমাৰ মডাৰ্ণ যিখিনি ক্লিনিকেল লেবৰেটৰীৰ কাৰণে যিখিনি ৰিকুৱাৰমেণ্ট আছে, সেই গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত সুবিধাজনকভাৱে আছে। মেইনলি পেথলজিকেল আৰু বায়'কেমিষ্ট্ৰি টেষ্টখিনি আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ হয়। মেইনলি বায়'কেমিষ্ট্ৰিৰ ভিতৰত আপোনাৰ গোটেই LFT, কিডনি ফাংচন টেষ্ট, আপোনাৰ ASO, CRP, RA ফেক্টৰ, HbA1c, যিখিনি মানে ৰুটিন আপোনাৰ বায়'কেমিষ্ট্ৰি লাগে সেইখিনি আমাৰ সকলোখিনি ইয়াত উপলব্ধ হয়। আৰু তাৰ উপৰিও পেথলজিকেল যিখিনি টেষ্ট লাগে, আমাৰ যিখিনি ডিজিজ ডায়েগনচিছ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ সুবিধাজনকভাৱে টেষ্টৰ প্ৰয়োজন, সেইখিনি গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ আছে। আৰু আমাৰ ইয়াতে এইটো এটা সুবিধাজনক যে আমাৰ MBBS MD আমাৰ যিটো মডাৰ্ণ পাৰ্টৰ লগত কাউণ্টাৰ পাৰ্ট কৰাকে মানে গোটেইখিনি আমাৰ ইয়াত সুবিধাজনকভাৱে আছে। এতিয়া মই নিজেই মডাৰ্ণৰ হয়, MBBS MD, আৰু এজন পেথলজি ছাৰ আমাৰ ক্লিনিকেল লেবৰ আছে হেৰিয়াত। তো এই গোটেইখিনিৰ ভিতৰত আপোনাৰ আৰু এটা কথা হৈছে যে যিখিনি আমি টেষ্ট কৰোঁ সেইখিনি বহুত সুলভ মূল্যত পোৱা যায়। সুলভ মূল্য মানে কি হয়, গভৰ্ণমেণ্টে আমাক ইয়াত আপোনাক পাব্লিকৰ সুবিধাৰ কাৰণে প্ৰায় টেষ্টখিনি আমাক বহুত কম ৰেটত দিয়া গৈছে। বাকী জেগাত আপোনাৰ টেষ্টখিনি বহুত ৰেট হয়, কিন্তু আমাৰ ইয়াত বহুত কম ৰেটত মানে পেচেণ্টে কৰিব পাৰে। তো ইয়াত আপোনাৰ ছিনিয়ৰ চিটিজেন হ'লে 60% ডিছকাউণ্ট দিয়া যায়, আৰু BPL কাৰ্ড যদি থাকে আমি গোটেইখিনি আমি বিনামূলীয়াকৈ আমি টেষ্টখিনি পেচেণ্টক দিব পাৰোঁ। তো বাকী যিখিনি টেষ্ট হয় আমাৰ ডায়েগনচিছৰ কাৰণে যিখিনি ৰুটিনলি লাগে সেইখিনি আমাৰ ইয়াত সকলোখিনি টেষ্ট উপলব্ধ হয়। ওপৰত খুব ধ্যান দিওঁ। পথ্য বা তেওঁলোকৰ দৈনন্দিন জীৱনশৈলী যিটো, সেইটোৰ ওপৰত আমি বহুত গুৰুত্ব, যাতে মানুহখিনিয়ে ৰাতিপুৱাৰ পৰা ৰাতিলৈকে কি খাব লাগে, কি খাব নালাগে দৰৱটোৰ লগত। কাৰণ কিছুমান আমি এনেকুৱা আহে ৰোগী, তেখেতসকলক আমি দৰৱ নিদি পেলাই অকল কাউন্সেলিং কৰি পঠালে পথ্যৰ সহায়তে তেওঁলোকে বহুতখিনি ভাল পাই যায়। এই সাধাৰণতে ঘৰত যিখিনি আপোনাৰ ধৰক মছলাজাতীয় বা আমাৰ আমলখি, হালধি এনেকুৱা ধৰণৰ ঘৰতে যিবিলাক উপলব্ধ সেইবিলাক মানে কৈ পঠিওৱা হয়, যাতে আপোনালোকে দৰৱ নাখালেও মানে সেইখিনি ঘৰুৱা মছলা বা হালধি বা যিখিনি আমলখি আছে, শিলিখা, আদাৰ ৰস, তুলসী ৰস, সেইবিলাকো যদি ঘৰত মানে উপলব্ধখিনি খাই থাকে বহুত বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব পাৰে। ফাৰ্মাকলজি আৰু কেমিষ্ট্ৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট কেন্দ্ৰীয় আয়ুৰ্বেদিক অনুসন্ধান সংস্থানত নতুনকৈ কৰা হৈছে। ইয়াত ফাৰ্মাকলজিৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে, ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে ইয়াত কোনো এটা দ্ৰব্যগুণৰ বনৌষধিৰ তাৰ
ফাৰ্মাকলজিকেল ষ্টাডি কৰা আৰু তাৰ যোনটো ছেফ ড'জ উলিয়াই পেলাই মানুহক কেনেকৈ হিউমেন ক্লিনিকেল ট্ৰায়েলত ইউজ কৰিব পাৰে তাক নিৰ্ধাৰণ কৰা। ফাৰ্মাকলজি আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মেইন কামটো হ'ব আপোনালোকৰ প্ৰি ক্লিনিকেল ষ্টাডি, য'ত আমি এনিমেল পাৰ্টিকুলাৰলি লেবৰেটৰী এনিমেল যেনেকুৱা ৰেটছ আৰু মাইচ আমি ইউজ কৰি পেলাই কেনেকৈ তাৰ পৰা টক্সিচিটি বা ছেফ ড'জটো উলিয়াব পাৰি সেই তাক নিৰ্ধাৰণ কৰাই আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য। আমাৰ মেইন উদ্দেশ্য হৈছে আয়ুৰ্বেদিক ক্লাছিকেল ড্ৰাগ, সেইবোৰ আমাৰ বহুত দিনৰ পৰা পূৰ্বজন্মৰ পৰা ইউজ কৰি আহি আছে। সেইটোৰ পৰা আমাৰ লক্ষ্য হৈছে সেই আয়ুৰ্বেদিক ড্ৰাগটো বা মেডিচিনটো আপোনাৰ চাইণ্টিফিকেলি ভেলিডেট কৰা, সেই ঔষধটো আপোনাৰ ছেভ হয় বা টক্সিক নহয় বা সেইটো কোনো এটা ৰোগৰ কাৰণে সেই ঔষধটো উপযোগী হয়নে নহয় তাক নিৰ্ধাৰণ কৰাটো। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা সাধাৰণ জনতা এইটোৱে লাভাৱ হ'ব যাতে এই ঔষধটো চাইণ্টিফিকেলি প্ৰুভ হয় এই ঔষধটো, আৰু সেইটো ভৱিষ্যতে বা ফাৰ্ডাৰ ইউজ কৰিব পৰা যায়। প্ৰিয় দৰ্শক, প্ৰতিটো যাত্ৰাৰে এক নিজস্ব মাদকতা আছে আৰু মোৰ আজিৰ এই যাত্ৰা সঁচাই মাদকতাৰে ভৰি পৰিছে। মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস মোৰ যাত্ৰাত আপোনালোকে সহযোগ কৰি নিশ্চয় উপকৃত হৈছে। গুৱাহাটীৰ মাজমজিয়াত প্ৰতিষ্ঠিত এক সুন্দৰ প্ৰতিষ্ঠান এয়া। গতিকে আপোনালোকেও নিজৰ স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় সমস্যা লৈ ইয়ালৈ আহক। শেষত আপোনালোকৰ সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিছোঁ আৰু আজি আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। নমস্কাৰ।